بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے، یہ بکھر جائیں گے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی بات کر کے اپوزیشن نے عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا۔ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اسے شکست دے گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ڈی ایم کا شراسہ بکھر چکا، براڈ شیٹ معاملے پر ہم جس کو بھی نامزد کریں گے یہ اعتراض کریں گے، ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ براڈ شیٹ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسرائیل کو کس نے منظور کیا؟ جو اسرائیل نامنظور ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ بھارت کی پالیسیوں سے اقلیتوں اور عوام دونوں نالاں ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا اپوزیشن کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک دفعہ چھوڑ کر 100 دفعہ لانے کا چیلنج، کہا پہلے پاناما تھا، اب براڈ شیٹ پاناما 2 بن کر آ گیا ہے، پہلے ہی کہا تھا اپوزیشن استعفے نہیں دے گی اور نہیں دیے۔ مولانا فضل الرحمان کو بار بار کہتا رہا مدرسوں کے بچوں کو پڑھنے دیں۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے بیان پر وفاقی وزیر فواد چودھری کی کڑی تنقید، بولے کس میں جرت ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ اپوزیشن کے پاس کوئی حکمت عملی ہے نہ پلان، استعفوں سے شروع ہوئے اور جلسوں پہ رکے، وہاں بھی بس ہو گئی تو تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع کر دیں۔ معافر خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں دسمبر گزر گیا، جنوری کا آخری ہفتہ آ گیا، اپوزیشن کے استعفے آئے نہ لانگ مارچ ہوا، فروری اور مارچ بھی گزر جائیں گے، شہزادے نے چال چل دی، جعلی راجکماری اب بھی آس لگائے بیٹھی ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی جیبوں پر 200 ارب روپے کا نیا ڈاکہ ڈالا۔ رہنما نون لیگ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں عمران خان نے حکومت میں آتے ہی گردشی قرضے میں اضافہ روکنے کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن اب حالت یہ ہے کہ گردشی قرضہ 2400 ارب سے بھی تجاوز کر چکا اور ہر ماہ اس میں 50 سے 60 ارب روپے اضافہ ہو رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل کا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ اپوزیشن کو سب چالوں کے باوجود این آر او نہیں ملے گا، ان کے سامنے عمران خان کھڑے ہیں۔ پرویز مشرف نے شریف برادران کو این آر او دیا جس کے جرمانے پاکستان آج تک ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کی منفی سیاست نئے پاکستان میں نہیں چل سکتی، ذاتی ایجنڈے کی خاطر پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ملک دشمنی ہے۔ قوم کا قیمتی وقت ضائع کرنے والوں کو ملک کا احساس ہے نہ عام آدمی کا، انہوں نے 2.5 برس ملک اور قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں کھوکھر پیلس کے اطراف ایل ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، کھوکھر پیلس کے 2 گھر، سیف الملوک کھوکھر کی رہائش گاہ اور عقبی دروازے کی دیواریں گرا دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق کھوکھر پیلس کے قریب سیف مارکیٹ میں بھی آپریشن، ایوب چوک سے کھوکھر پیلس تک راستے بلاک، پورے علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا۔ ترجمان ایل ڈی اے کے مطابق کھوکھر پیلس میں 25 کنال سے زائد زمین متنازع ہے۔ سیف الملوک کھوکھر کہتے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، زمین ہماری ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 48 مریض جاں بحق، اموات کی تعداد 11,295 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,594 نئے کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 5,32,412 ہو گئی۔ فعال کیسز کی تعداد 34,628 ہو گئی۔ 1,981 افراد صحتیاب۔ لاہور میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 14 دکانیں اور ریسٹورانٹ سیل، 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ادھر اسلام آباد میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران مثبت کیسز کی شرح میں نمایاں کمی۔
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों का हुस्न गज़ब ढाने लगा। मरी गिलियात और शुमाली इलाकों में सयाहों का रश लग गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी का जोर टूटने लगा। सिंध के कई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की, जबकि पंजाब के मुतादिद इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध छाई रहने की पेशगोई। दुनिया भर में आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आज भी 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। हुकूमत ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इदारों में दाखिलों का प्रोग्राम शुरू किया, मगर मुकम्मल ना हो सका। माहिरीन का कहना है सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी, बच्चों को जदीद तालीमी सहूलियात की फराहमी के बगैर मेयार तालीम का आलमी सतह पर मुकाबला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कोहपेमाओं ने K2 सर करने के लिए कमर कस ली। पाकिस्तान के तजुर्बाकार कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा के कम उम्र बेटे साजिद अली भी सरमाई मुहिम में शरीक। साजिद कहते हैं ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करूंगा। मोहम्मद अली सतपारा के मुताबिक कामयाबी मिली तो पाकिस्तान के लिए एक और आलमी रिकॉर्ड का दिन होगा। कौम दुआ करे। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ हिना आदिल। मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह और मैं हूँ नबीला सिंधु। ब्रेक लेंगे और बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा छोड़कर 100 दफ़ा लाने का चैलेंज। कहा पहले पानामा था, अब ब्रॉडशीट पानामा 2 बनकर आ गया है। वज़ीर दाखिला का अपोजिशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा छोड़कर 100 दफ़ा लाने का चैलेंज। शेख रशीद ने कहा कि पहले पानामा था, अब ब्रॉडशीट पानामा 2 बनकर आ गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पहले ही कहा था अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी और नहीं दिए। फजल रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे, लेकिन मदरसे के तुलबा को पढ़ने दें। जिमनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। मैंने ये कहा था ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। मैं PDMA से कहना चाहता हूँ आप जनाब तारीख बताएं कब आपने तशरीफ लानी है। इसी तरह है जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे। आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। एकदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है, उन्हें सेलेक्टेड कहना बंद किया जाए। मजीद बोले कौम को नून लीग और गैस से मुतालिक किए गए माहिदों ने जकड़ा हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं मुमताज़ खान न्यासी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर खूब तनकीद की और कहा वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है, उन्हें सेलेक्टेड कहना बंद किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। PDM एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि उसका आगाज हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो तो आप जिसको भी नामजद करेंगे मुस्तरद करेंगे। अजमत सईद साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका रिकॉर्ड, उनकी दयानत किसी से पोशीदा नहीं है। अब इन्हें घबराहट किस चीज की है? PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। मुमताज खान नियाजी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि किस में इतनी जुर्रत है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन को सब चालों के बावजूद NRO नहीं मिलेगा। कैंप से PDM रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा किस में इतनी जुर्रत है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। अपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुके, अब वहाँ भी बस हो गई तो अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हो गई।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा अपोजिशन को सब चालों के बावजूद एनआरओ नहीं मिलेगा, उनके सामने इमरान खान खड़े हैं। परवेज मुशर्रफ ने शरीफ बरादरान को एनआरओ दिया, जिसके जुर्माने पाकिस्तान आज तक अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ज़ाती एजेंडे की खातिर अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अपोजिशन की इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। लिए चलेंगे आपको लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करता हूं कि वो बात करें, फिर बारी बारी सब बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अज़ानों के वक्त इन्होंने ये हमला किया